أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود، رکوع نمبر 10، آخری رکوع سورہ ہود کا، پارہ نمبر 12۔ سورۃ ہود میں انباء الرسل، اللہ کے نبیوں کی خبریں، کل جو 6 رکوع پر مشتمل عنوان ہے۔ اب آخری رکوع سورہ ہود سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموئذة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ سورۃ ہود آیت نمبر 110۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور بلا شبہ
ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فی اور اختلاف کیا گیا اس میں، یعنی اس سے قبل جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں لوگوں نے اس سے اختلاف کیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور اپنے من مانی کے راستے بنا لیے۔ اور پیارے رسول علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں کہ جن سے اختلاف ہو رہا ہے، آپ سے پہلے بھی اللہ کے نبیوں سے اور کتابوں سے اختلاف ہوتا رہا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر گروہوں میں بٹ گئے۔ ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی، سبقت پہلے ہو چکی، من ربک تیرے رب سے، یعنی اللہ پاک کا ایک فیصلہ ہے کہ عذاب کا اور گرفت کا اور پکڑ کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے اللہ کی پکڑ یا اس کا عذاب نہیں آئے گا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ فیصلے کا اور عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، عذاب آ جاتا، لیکن وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ لوگ شک میں ہیں، مریب ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے، شدید قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اور بے شک یہ سب کے سب، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پورے پورے عطا کرے گا، اعمال کا بدلہ، اعمال کا صلہ۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ جو کرتے ہیں، یعملون وہ، یا غیب کی نشانی، اللہ رب العزت خوب اس سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ استقامت اختیار کریں، ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، رجوع کیا، وہ بھی ثابت قدم رہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو تم کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ تو وَلَا تَطْغَوْا، حد سے نہ بڑھو۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے صحیح البخاری شریف میں، پیارے رسول علیہ السلام کی عبادت کے متعلق چند صحابہ نے سوال کیا، بتایا گیا آپ رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو یہ بات پہنچی کہ ان لوگوں نے اس طرح کہا ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں۔ سنا ہوگا نا آپ نے کہ فلاں شخص 1000 رکعتیں پڑھتا ہے، میں نے جی فلاں دن میں
1000 नफल पढ़े, 100 नफल पढ़े। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो नहीं 1000 नफल पढ़े, ना 100 नफल पढ़े। वला ततगौ, हद से न बढ़ो, आगे न जाओ। जो अल्लाह की हद मुकर्रर हैं बस उनको ही कायम रखो। वला तरकनू इलल्लज़ीन ज़लमू, और ना माइल हो जाओ उन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया। फतमस्सकुमुन्नार, पहुँचेगी तुमको आग। जुल्म जो है ये अल्लाह पाक ने अपने लिए भी हराम किया है, अपने बंदों के लिए भी हराम किया है। चुनाचे सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 2577, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हदीस कुदसी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने लिए जुल्म को हराम करार दिया। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, तुम्हारे लिए भी हराम करार दिया। जुल्म हराम है। और इसके बारे में फरमाया, जालिमों की तरफ माइल न हो जाओ वरना तुम्हें अजाब पहुँचेगा। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में एक दूसरी हदीस पाक है, हदीस नंबर 2578, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म से बचो, जुल्म तारीकियाँ बन जाएगा, क़यामत के दिन स्याहियाँ बन जाएगा। और सबसे जो बड़ा जुल्म है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिरक करना, उससे बच के रहना। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, नहीं तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई मददगार। सुम्मा ला तुनसरून, फिर नहीं तुम मदद किए जाओगे। अल्लाह की मदद अगर नहीं मिलती तो फिर कहाँ से मदद मिलेगी। वअक़िमिस्सलात तरफ़इन नहारि वज़ुलफ़म मिनल लैल, और नमाज कायम करो। अकिम, नमाज कायम करो। खिताब प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को है और मुराद सारी दुनिया ही। तरफ़इन नहार, दिन के दोनों किनारों में, दिन के दोनों किनारे। तो पहला किनारा इसमें नमाज फजर है, नमाज फजर पहला किनारा। दूसरा किनारा उसमें दो नमाजें, नमाज ज़ोहर और नमाज असर। तरफ़इन नहार, दिन के दोनों अतराफ में, पहले किनारे में नमाज फजर, दूसरे में ज़ोहर और असर। वज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के औकात में, ज़ुलफ़ा घड़ियाँ, इसमें दो नमाजें आ गई, मगरिब और इशा, रात के औकात में। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पांचों नमाज़ों का तज़किरा फरमाया। अज़ीज़ भाइयों, सही जो निज़ाम है नमाज का उस वक़्त कायम हुआ है जब प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज शरीफ कराया गया। उसके बाद फिर पूरा निज़ाम नमाज का कायम हो गया। पहले आयात करीमात और नमाज के मुतल्लिक़ अहकाम उतरते रहे, लेकिन पूरा निज़ाम वो मेराज शरीफ के बाद ही फिर कायम हुआ है। हदीस पाक में है, प्यारे रसूल का प्यारा फरमान, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। सही अल बुखारी हदीस नंबर 631। अज़ीज़ भाइयों, ये जो नमाज़ों के औकात हैं, नमाज फजर है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा नमाज से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। आपने यकीनन सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकले, रास्ते में हमला हुआ। रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ है और 3 दिन के बाद 20 रमज़ान को आप जामे शहादत नोश फरमा गए। तो ये मोहब्बत थी। आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं और कूफा में
دار الخلافہ ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ فجر کے ٹائم ان پر حملہ کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز فجر نہیں چھوڑتے، ہمارا وار صحیح کامیاب ہوگا، فجر کی نماز کے لیے نکلنا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بھی حملہ اسی نماز میں۔ تو عزیز بھائیوں، آپ جانتے ہیں حادثات کا دور ہے، تو فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلیں، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر نماز نہیں چھوڑنی۔ بڑے سے بڑا حادثہ یہ ہوگا، کوئی قتل کر دے گا، جان چلی جائے گی، تو نماز کے لیے یہ بھی قبول ہے، بڑا اچھا سودا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ نیکی کرو تو برائی ملیا بیٹ ہو جائے، جس طرح 24ویں پارے میں ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو تمہارا دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا، جس کے دل میں تمہاری نفرت ہے اور اس کے دل میں محبت پڑ جائے گی۔ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ یذہبن السیئات، ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1987 یہ نمبر آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ حضرت علامہ ظہیر کا یہ شہادت کا سال ہے، تو وہی نمبر 1987 اس حدیث پاک کا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت تو یہ فرمائی، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور دوسرا فرمایا، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ سے بھی معاملہ ٹھیک ہو، لوگوں سے بھی۔ اور تیسری بات فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد ساتھ ہی نیکی کر تو اسے مٹا دے گی۔ اگر کسی وقت گناہ ہو جائے تو فوراً نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، ان نیکیوں سے وہ گناہ مٹ جائے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، الصلوات الخمس، 5 نمازیں ہیں۔ پیارے رسول نے بڑی عمدہ مثال دے کے سمجھایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، صحابہ یہ بتاؤ اگر تمہارے کسی ایک کے دروازے کے سامنے نہر گزرتی ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5، روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، حل یبقى من درنہ، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیئا، نہیں، وہ بالکل صاف ستھرا، میل کچیل نہیں ہے۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 528۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد دہانی ہے، یاد دہانی، ذکریٰ نصیحت، یاد کرنے والوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے۔ صبر ایک ہتھیار ہے مومن کا، بہت کامیاب ہتھیار ہے، بڑی بڑی مشکلوں کو صبر کے ذریعے وہ حل کر لیتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ پاک نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا۔ اور اسی طرح مشہور آیت کریمہ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ 2 ہتھیار ہو گئے، ایک نماز اور دوسرا صبر۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، بس کیوں نہ ہوئے من القرون، امتوں سے، تم سے پہلے، اولو بقیہ، کچھ
समझदार, अक्लमंद, अहले खैर। एक लफ्ज़ मशहूर है ना, आप जलसों में सुनते हैं, बक़ियतुस्सलफ़। बक़ियतुस्सलफ़ का माना कि पहले नेक लोगों की निशानी, फलां हज़रत साहब उलू बक़िया, अहले अकल, समझदार। यन्हौना अनिल फ़साद फ़िल अर्ज़, जो मना करें अल्लाह की ज़मीन में फ़साद करने से। इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम, मगर थोड़े उनमें से जिनको हमने निजात दे दी। बहुत थोड़े लोग थे जो मना करते थे फ़साद फ़िल अर्ज़ से, उनको ही निजात मिली। और जो फ़साद करते थे, फ़साद पे राज़ी होते थे, मुफ़सिदीन थे, उनके लिए भला निजात कहाँ। वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीह वकानू मुजरिमीन, और पैरवी की उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, मा उत्रिफू, उस चीज़ की जिसमें ऐशो आराम दिया गया। उतरफू खुशहाल बनाया गया, अपनी खुशहाली में, ऐशो आराम में वो जालिमों की पैरवी करते रहे। और कानू मुजरिमीन, थे मुजरिम, उनको ना निजात मिली, ना फलाह, ना किसी किस्म की खैर। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, और नहीं है तेरा रब हलाक करे बस्तियों को जुल्म के साथ। व अहलुहा मुस्लिहून, और उनके रहने वाले इस्लाह करने वाले हों। मुस्लिहून, जिस बस्ती में दाई हो, मुबल्लिगीन हो, उलमा हो, और मुस्लिहून, वहाँ तो नहीं हलाकत आती। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा, तेरा रब नहीं है कि हलाक करे बस्तियों को, बिज़ुल्मिन, जुल्म के साथ, और उसके रहने वाले मुस्लिहून, इस्लाह वाले, इस्लाह करने वाले, इस्लाह की दावत देने वाले, इस्लाह के लिए तबलीग करने वाले। वलौ शाअ रब्बुका लजअलन नास उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालून मुख्तलिफीन मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक। ये आप भाई देख रहे हो, वला यज़ालून मुख्तलिफीन, आयत नंबर 118, इसके ऊपर लिखा हुआ है ला। ला का माना कि यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ रुकना नहीं। और ये जुमला एक है, वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक। वलौ शाअ रब्बुक, अगर चाहता तेरा परवरदिगार, लजालन नासा, तो बनाता सारे लोगों को, उम्मतम वाहिदा, एक ही ग्रोह, एक ही जमात, सबको ईमान वाला। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि रब्बे कायनात ने इंसानों को इख्तियार दिया है, जिन्नों को इख्तियार दिया है कि वो ईमान कबूल करते हैं और या कुफर में पड़ जाते हैं। इख्तियार दे के आजमाया और उनका इम्तिहान लिया है। जबरन सारी दुनिया को अल्लाह पाक चाहते तो मोमन बना देते, लेकिन वो मतलूब व मकसूद नहीं। एक मशहूर रवायत है, आम ज़ुबानों पर आप भाइयों ने यकीनन सुना होगा, वो है इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का जो इख्तिलाफ है वो रहमत है। सुना होगा आपने, ये बिल्कुल झूठ है और अल्लाह ताला की किताब के सरासर मुनाफी है। इख्तिलाफ कभी रहमत हो सकता ही नहीं, इख्तिलाफ नहीं रहमत। रहमत क्या होता है? इत्तिफाक। तो अजीज़ भाइयों, आइंदा अगर आप किसी जगह ये बात सुनते हैं कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, तो फ़ौरन उसकी मज़म्मत करें और ये आयत करीमा पढ़ दें, वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक, और वो हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे मगर जिस पर तेरा रब रहमत करे।
रहमत करे। इख्तलाफ वाले पर रहमत नहीं होती, इख्तलाफ रहमत नहीं, अल्लाह पाक ने इसकी नफ़ी फरमाई है। मर रहम रब्बुक, जिस पर तेरे परवरदिगार की रहमत है वो इत्तिफाक में है। अजीज़ भाइयों, एक होता है फ़हम का इख्तिलाफ कि एक आदमी आयत करीमा पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, उसको ये बात समझ आ गई, इस पर अमल कर लिया। दूसरा आदमी वही आयत पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, उसको ये बात समझ आ गई, उसने इस पर अमल कर लिया। ये दो राय है, इसकी गुंजाइश होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इख्तिलाफ तफरके की नौबत तक पहुँच जाता है। वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, ऐसे लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने तफरके बनाए। इख्तिलाफ हो सकता है, राय बदल सकती है, लेकिन तफरकाबाजी नहीं। अल्लाह पाक ने चौथे पारे सूरत आल इमरान के चौथे पारे के शुरू में इसकी खूब मज़म्मत फरमाई है। फरमाया जो लोग फ़िरके बनाते हैं, फ़िरकों की पूजा करते हैं, क़यामत के दिन इनके चेहरे स्याह हो जाएंगे, काले रंग इनके काले, अल्लाह के गुस्से के हकदार। तो अज़ीज़ भाइयों, ये बड़ी खूबसूरत बात है। वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक, हमेशा इख्तिलाफ करेंगे मगर जिस पर तेरा परवरदिगार रहमत फरमाए। इत्तिफाक रहमत है, इख्तिलाफ नहीं रहमत। वलिज़ालिका खलक़हुम, और इसीलिए अल्लाह ने पैदा किया उनको। किस लिए पैदा किया? इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए, और दो रास्ते बताए। वतम्मत कलिमतु रब्बिक, और पूरी हो गई बात तेरे रब की। लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन, मैं ज़रूर भरूँगा जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से तमाम से। अल्लाह पाक ने जन्नत की रौनकें भी कायम करनी है और जहन्नम का ईंधन भी भरना है। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, और हम रसूलों की खबरों में से हर वो चीज़ तो इससे बयान करते हैं। कुल्लन नकुस्सु, सब कुछ जो हम बयान करते हैं तुम पर रसूलों की खबरें। अंबा और रसूल 6 रुकू आए एक ही उन्वान पर। मानो सब्बितु बिही फुआदक, हम साबित करते हैं इसके साथ आपके दिल को मजबूत करते हैं। वजाअक फी हाज़िहिल हक़, और आया आपके पास इस सूरत में, हाज़िही ये मुन्नस का सीगा है, इस सूरत में आ गया अल हक़, हक़ आ गया, सूरह हूद में हक़ आ गया। व मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और वाज़ है, नसीहत है, याद दहानी है ईमान वालों के लिए। वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनून अअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून, और फरमा दीजिए उन लोगों से जो नहीं मान लाते, अमल करो अपनी जगह पर, इन्ना आमिलून, बेशक हम अमल करने वाले हैं। वंतज़िरू, तुम भी इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीनों का गैब है। गैब अल्लाह पाक की सिफ़त है। व इलैहि युरजाउल अम्रु कुल्लुहु, उसी की तरफ हर काम लौटाया जाता है। फ़अबुदहु, उसकी इबादत करो। व तवक्कल अलैहि, और उसी पर भरोसा करो। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और नहीं तुम्हारा परवरदिगार बेखबर उससे, तअमलून, जो तुम करते हो। ये पूरी सूरत का खुलासा आखिरी जुमला में, आखिरी आयत में। गैब अल्लाह के पास है, और जो तुम करते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बेखबर नहीं है। अज़ीज़ भाइयों, ये है वो सूरत मुबारक जिसके बारे में हदीस पाक में है
प्यारे रसूल का प्यारा फरमान, शय्यबतनी हूदुम व खवातुहा, सूरह हूद ने और इस जैसी दूसरी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। सूरत हूद है और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ है। सूरह यूसुफ का मोहब्बत भरा उन्वान और मिठास से भरा हुआ वो अंदाज़ सूरह हूद से मुख्तलिफ है। सूरह हूद में अंबा और रसूल और सूरह यूसुफ में क़िससुन नबिय्यीन। इतना मोहब्बत वाला बयान है सूरह यूसुफ में कि इंशाअल्लाह कोई भाई भी किसी दिन छुट्टी कर ही नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे और कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।